मेरी ईमानदारी देखो तुसी, मेरी रग रग च बीजेपी बसी सी, इहदी रग रग च कांग्रेस बसी सी। इसने छल कपट नाल मेरा सारा कुछ बोलिया। उस तो बाद जग जाहिर है। फिर हनुमान ने राम क्यों बदल लिया? पहले राम तुसीं कहंदे मैं मित्तल साहब ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮ। फिर उन्होंने मैनू राणा KP सिंह वर्गा एक रहनुमा मिलाया। ये कहना चाहना भी मैं कांग्रेसी नहीं हाँ। स्विमिंग पूल बनाया, इहदे च कोट पैंट पा के लंघ जाओ, पानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜਮ ਸੀਗੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚੋਣ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ? नमस्कार, SDTV प्राइम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ शमी डावरा। दोस्तों अज असी पुजे आ नंगल म्यूनसिपल कौंसल के इलैक्शनस ने तो नंगल की कवरेज ना की जाए ये नहीं हो सकता। तो जो नंगल की म्यूनसिपल कौंसल दी चोणां की गल आती है तो इत्थे एक सब तो ज़्यादा हॉट सीट है वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 नंगल नगर कौंसल की हॉट सीट ना केवल नंगल ही हॉट सीट है, बल्कि मैं समझदा कि वो पूरे पंजाब के लिए एक हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि उत्थे ना केवल दो धुरंधर आपस दे विच चोण लड़ रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी वालों तो एक कांग्रेस वालों, बल्कि ये जगह एक गुरु के दो चेलियां दी है, जिहड़ा कदी चेला बदल गया कदी गुरु बदल गया, लेकिन दोनों आपस दे विच दोस्त भी सी ते दोस्त हुंदे भी सीगे ते उन्हां दा गुरु भी कदे एक हुंदा सी, लेकिन उन्होंने गुरु भी बदले ते उन्हां दी दोस्ती दे विच भी फिक पै गया। लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे नूं चाहे अज जिस मर्जी जुबान दे नाल मिलाण, लेकिन अज वो आमने सामने ने। उन्हां विचों एक अज मेरे नाल ने कांग्रेस पार्टी के कैंडीडेट टोनी सहगल। टोनी सहगल जी, तुहाडा सब तो पहला स्वागत है SDTV प्राइम के उत्ते। नमस्कार जी। टोनी जी, एक गल मैं तुहाडे कोलों जिहड़ी शुरुआत पुछना चाहना, बई दो दोस्त जिहड़े कदे बहुत दोस्त सीगे अज वो आमने सामने है। कदे तुसीं भारतीय जनता पार्टी विच सीगे, वो कांग्रेस सीगे, लेकिन अज ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਣਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। मैं बड़ा शॉर्ट से दसना चाहना जी बई मैं अपने वास्ते कभी भी राजनीति ना की, ना मैं कभी आने का सुपना देखा। ठीक है। राजेश चौधरी जी साडे बचपन के मित्र सी और 15 साल साडा बड़ा हैल्दी दोस्ताना रहा। इहो जिहा दोस्ताना भी गुरबत के दिन मेरे तां सीगे, उते भी सीगे। उन्हां उहदे पापा कोल जां प्रॉपर्टी दा बहुत ज़्यादा सी, लेकिन करियाने की दुकान उहदी सी, करियाने की मेरी। उहदा जिहड़े उहदे फादर साहब सी उह ते नहीं इन्ना यकीन करदे सी, इस करके बिजनस तौर पर खुद बड़ा तंग सी। उस वेले साडी याराना सी और असी इहनूं सुपना देखिया सी भी नंगल दा एक लोकल बंदा इदां दा करिए भी इहदे च लीडरां वाले गुण है। ठीक है, ठीक है। ते ओह सरकमस्टांसिस चों कोई सानूं इदां दा लग्गिया नहीं सी भी एडा वड्डा धोखेबाज निकलूगा। जिस वेले इहनूं कोई चीज़ मिलदी रही, ये पिछली पौड़ी तोड़दा रहा, अगे कोई चीज़ मिलती रही, उस दे विच ये इन्ना थोड़ा जिहा अगे वध गया बई आने वाले 10 साल दे विच भी इहनूं एवें लगे भी ये दोस्त मेरे राजनीतिक कैरीयर दे, मेरी सीढ़ी दे, मेरे कुर्सी दे आड़े आ सकदा, तां उसनूं इन 10 साल पहले खत्म करने की कोशिश की। बिल्कुल। मैं गल करां, सुभाष तलवाड़ साडा साझा मित्र हुंदा सी, उहदे खिलाफ इन्हें साजिश रची और मैनूं अग तां सी ये सारियां साजिशां दा मैं अखी देखिया, अगे कह देना गवाह सी जी। और ये मेरी ईमानदारी देखो तुसी, मेरी रग रग च बीजेपी बसी सी, इहदी रग रग च कांग्रेस बसी सी। बिल्कुल। और धोखे नाल ये सब कुछ मित्तल साहब नूं पसंद आ गया। जग जाहिर गल है, एडा मैं ईमानदार सी। जिस वेले स्पीकर साहब उस वेले सिर्फ MLA सी, उन्होंने मेरे ते डोरे पाने शुरू किए तो मैं उन्होंने कहा तुसीं अपना बंदे नूं संभालो, तुहाडे तो बागी होया करदा। मेरा दोस्त है, मैं साफ सुथरी राजनीति करदा, मेरी विचारधारा बीजेपी दी है, उहदी कांग्रेस दी है। वो कहंदे क्यों? मैं कहा जी ये तुहाडे वास्ते तुसीं इहनूं नहीं संभालिया, तुहाडे वास्ते गद्दार पैदा करेगा जी। रब दा भाणा उन्हां कदी क्यों बिगड़ी, बाद च मैं इस गल थोड़ी TV ते नहीं दसना चाहता भी किस करके उन्हां दी बिगड़ी है, लेकिन इन्हां दी बिगड़ गई। मैं तां भी राणा जी दे नेड़े नहीं आया। मैनूं मित्तल साहब ने कौंसल उहदा ट्रक यूनियन का चेयरमैन बनाया और मेरी लत्त खिंच ली गई। बड़ी शॉर्ट च मैं दसदा, इसनूं ये हो गया भी मैं MC बन के
ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸਨੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ। 33 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਕਸ਼ਣ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਮਸਤੇ ਸਦਾ ਬਤਸਲੇ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਮੈਂ ਅਯੋਧਿਆ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਇਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਬਣਾ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਭੈਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੁਟਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟੇਜ ਤੋੜੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੂਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਬੂਟ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਹ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਲੋਂ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਰੁਲਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਐਸਾ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਟੱਕਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਲਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਥਾ, ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਦੇ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਤੇ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਨੂਮਾਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤਾਜੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੱਦੀ ਮੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਦਲ ਬਦਲੂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਪਬਲਿਕ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਣੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਮੀ ਜੀ।
ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਝੁਕਾਅ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਮੁੱਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ MC ਦੀ ਟਿਕਟ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਝੰਡੇ, ਪਾਰਟੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਂਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖੜਾਓ। ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਰਫ MC ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। 33 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ MC ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। RSS ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਸਤੇ ਸਦਾ ਬਤਸਲੇ ਮਾਤਰਭੂਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਖੜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੀ। ਸ਼ੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਚ ਗੁਣ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਬ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ TV 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰੀ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਗਏ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਵਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਬੜੇ ਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੰਗਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ PACL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। PACL ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਮੀ ਜੀ। ਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਟਕਾਈ ਜਾਓ, 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿਛਲੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹਰ ਲੀਡਰ ਮਸਲਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਕੌੜੀ ਤੋਂ ਕੌੜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਪੱਗ ਦੇ ਦਾਗ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਦਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ 80-85% ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ,
ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ BBMB ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਦੋ ਫਾੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੁਰਝਟ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਣਾ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਭੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋਣ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਈਏ PACL ਦਾ ਮਸਲਾ। PACL ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। PACL ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਕਾਢਿਆਂ ਦਾ ਭੌਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PACL ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਮ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ 23 ਵਿਕੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ PACL ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ PACL ਬਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਈ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬੈਂਕ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਈ ਜੀ 45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੇਚਤੀ ਜੀ, 300 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ PACL ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 22 'ਚ ਆਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। 108 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 17 ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡੁਗ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਜਾਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਐਸਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾ ਸਕਦੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੰਗਲ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ 13 ਵੀ 10 ਕੁਐਸਚਨ। 4.5 ਸਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਸੀਮਟ ਦੀ, 2 ਬੱਠਲ ਰੇਤੇ ਦੇ ਤੇ 2 ਮਿਸਤਰੀ ਕਰਕੇ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੋਰਤਾ। ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਚ ਲਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਸ਼ੰਮੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੰਘਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਜਾ। 2 ਚੇਲੇ ਜੰਮੇ ਮਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੱਦ ਹੈ। 3-4 ਲਾਈਟਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੋ ਸੋਚਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕਪੁਰੀ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ, ਵਪਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੰਗਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨੰਗਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਸੋਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ UP ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਵੇ। ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਬਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ, ਹਮਾਰਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਧਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। 10 ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਟੋਨੀ ਤੂੰ 10 ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਨੂੰ। 10 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਹਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ 73 ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਦੀਆਂ 5-5 ਕਿਲੋ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਤੀਆਂ। 4-5 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੋਂ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1 ਲਾਈਨ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਰਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਚੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਟੋਨੀ ਸਹਿਗਲ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਹੱਲ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਆਪ ਬਣੇ ਰਹੇ ਇੰਚਾਰਜ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਤੇ BJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, 370 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ? 370 ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਟੋਨੀ ਸਹਿਗਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ KP ਰਾਣਾ ਦੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗੋਗੇ? ਪੰਜੇ ਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੱਲ ਨੂੰ KP ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਜੂਦ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਆ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਜੂਦ ਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਵਜੂਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਟੋਨੀ ਕਹੂਗਾ ਹੁਣ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਮ ਸੀਗੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚੋਣ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਪ ਬੋਲਣਗੇ। ਦੋਹੇ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨੂਨੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜੇ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਦੇਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਓਪੋਜਿਟ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ MLA ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਮੈਂ MC ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੰਮੀ ਜੀ ਰੁਲਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਏ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਇਣ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ SDTV ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਭੈਣ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਊਗੇ। ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਅੰਬ ਖਾਓ, ਅੰਬ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਵਾਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਕਾ ਦਹਨ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜਬ ਗਿਆ ਜਹਾਂ ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋਏ ਵੇ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਭੀ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕੋ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਆ ਪਾਏ? ਆਦਤ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ 2-2 ਰੁਪਏ ਵਿਚਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15-16 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੋਭੀ ਲੈਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ 1.5 ਕਿੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ 25 ਕਿੱਲੋ ਇਕੱਠੀ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 25 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਆੜਤ ਵੱਖਰੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੰਮੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਲੀ 4-4 5-5 ਕਿੱਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 25 ਦੀ 28-29 ਕਿੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਾਂ। ਕਦੋਂ ਇਹਨ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਇਹਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੜਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਔਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ, ਤੋਲ ਕੇ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੱਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੂਲ ਮਾਲਾ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਜੇ ਕਹੋ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਜੇ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਦੋਗਲਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਦੀ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਟੇਲ ਵਰਗਾ ਅਕਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਟੇਲ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲਾਲ ਡੇਂਗਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫਾੜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। तो उस वेले मैं ये राम मंदिर आंदोलन की कविता गाता सी, तो नाल एक छोटी जी कविता ये भी गाता सी कि कातलों की मुक्ति का विधान हो गया जहाँ, कि लाल डेंगा भी आज महान हो गया जहाँ। कल लिए खड़ा हुआ था बम बनाती टोलियाँ और उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियाँ, जो सदा वतन की लाज को उगाड़ता रहा और भारती का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के विधान को, फूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पे रख के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही माँ भारती, जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए, देश के लिए पटेल और सुभाष चाहिए। और मैं अपने बॉस दे विच वो पटेल और सुभाष दा अक्स देखदा, इस करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਟੋਨੀ ਸਹਿਗਲ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੋਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ SCTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ MC ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਮੀ ਡਾਵਰਾਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।